जय जगन्नाथ। जय श्री राधे कृष्ण। समस्त को मोर बहुत बहुत स्वागत। तो बंधुगण आज आम प्लस टू सेकेंड इयर एमआईएल ओडिया बहिर पुष्पपुर रे वर्षावरण विषय भाग 2 बा पार्ट 2 को आज आम आलोचना करवा। ऑलरेडी पार्ट 1 सरी जाइए। जी पार्ट 1 को देखी ना जल्दी देखी दिंतु एवं निज निज सांग मानक शेयर कर दिंतु एवं समस्त रखुच्छे वीडियो को फास्ट लास्ट में देखते है। तो डेरी करवानी पार्ट 2 रे कौन अच्छी से गुड़ी को आम आलोचना करवा है। तो चलते पार्ट 2 रे कौन लिखा अच्छे देखी रखा। तो यही पर्यंत आमर सरी जाइए ऑलरेडी आम यू स्टार्ट करवा है। तथापि मुझे पूर्वर सारांश बा थीमटा टी कही रखुचे कहीं पूर्व थीमटा चाहिए पढ़ाई आम पुणी थे सहज हम है। तो पूर्व थीमटा टी कही रखुचे जो आम छाड़ी से ही पढ़ा। तो आम पूर्व क्लास कौन पढ़ी ना बारित को लेखक बा वर्षा को लेखक कृष्णचंद्र पाणिग्राही कौन कर उत्कल पुष्पपुर अर्थात पाटनारू बिहार राजधानी पाटनारू उत्कल भूमि को पठे एवं कहते तु जे उत्कलर आकाश रे आविर्भूत हबु बा उत्कल भूमि को जीवु। अच्छा केमिति पठे ना कहते तू खाली रे जीवुनी सेमिति जीवुनी। अच्छा केमिति जीवु ताहले ना बिजुली विमंडित जलद तू बिजुली की मंडन करी बिजुली को नहीं बिजुली साथे एवं बड़का विश्वभित हो बिजुली को साथी नहीं बड़का को विश्वभित कर आकाश में बड़का अर्थात भगवान को विश्वभित करी गंधर्व हिल्लोड़े पवनर ताले ताले भासी भासी तू जीव उत्कल आकाश भूमि को एवं कौन करू ना उत्कल आकाश से आविर्भूत हबु खाली रे आविर्भूत हबुनी ताले केमिति हबु आविर्भूत तू पीतवसन वनमाला परी पीतवसन वनमाला वनमाला कहे श्रीकृष्ण पीतवसन कहले हलदी रंगर वस्त्र पीतवसन बोली जहाँ कहे पाट पीताम्बरी बोली जहाँ कहे ना नहीं। तो पीतवसन पाट किए पिंधती श्रीकृष्ण पिंधती जमी श्रीकृष्ण जो पीतवसन पाट को परिधान करते केमी देखा अपूर्व देखा जाती। तो सही एठी तुलना कर वर्षा सह लेखक एठी श्रीकृष्ण को वर्षा सह तुलना कर कहीं ना वर्षा देखापी तो रंगटी कौ कलर श्रीकृष्ण कलर घनश्याम कलर एवं जिते बिजुली मारे सत्य लगे कौन सत्य वर्षा श्रीकृष्ण पीताम्बरी बा पीतवसन पाट पिंधि तेणुक लेखक श्रीकृष्ण सह वर्षा को तुलना कहते तू जो कौन उत्कल आकाश आविर्भूत हबु पीतवसन वनमाला परी आविर्भूत हबु एवं जमिति गोपांगना माने गोपी माने से श्रीकृष्णकर रूप सुधा सौंदर्य रूपक अमृत को पान करने चाह बसी सौंदर्य रूप अमृत पान करने अपलोकन चाहिए श्रीकृष्ण को ठीक से तू जो कौन पीतवसन वनमाला परी तू उत्कल आकाश में आविर्भूत हबु जा पहुँचबू से कोटि कोटि नेत्र कोटि कोटि जनता से कोटि कोटि नेत्र तो तोर रूप सुधा पान करने चाह बसी थिबे है। लेखक पुष्पपुर निज जन्मभूमि को वर्षा को यही भाव में कही कौन कर प्रेरणा कर। तो तापर कौन होठी वर्षा जाइए कि नहीं आम तापर देखिए बोली कहते। तो चलतु देखी रखा। जलद दरिद्र ठारे ही बदान्यतार महत्व बढ़ी उठे एणु दरिद्र वनवासी मानक निराश न करी तोर बदान्यता से ही आरंभ करिबो। एठी कहले लेखक कहले जलद हे वर्षा दरिद्र ठारे बदान्यतार महत्व बढ़ी उठे। बदान्यता अर्थ कौन ना साहाज्य बदान्यता अर्थ साहाज्य है। तो दरिद्र पाखरे ही साहाज्यर महत्व थाए दरिद्र पाखरे ही साहाज्यर मूल्य थाए। समाज में देख जब आम गोटे धनी लोक को साहाଯ୍य करवा तो से साहाज्य से मूल्य रखिबन से साहाज्य से मूल्य को जानी पारिबन। तेणुक से लेखक ये कहते जे जलद दरिद्र थारे दरिद्र पाखरे ही बदान्यता साहाज्यर महत्व थाए तेणु एणु अर्थ तेणु कौन करू दरिद्र वनवासी मान निराश करनी दरिद्र वनवासी मान निराश न करी तोर बदान्यता से आरंभ करू तोर जो बदान्यता तोर जो से जो उत्कल यात्रा तोर जो जन्म तू जो उत्कल जीव जन्मभूमि को मोर यात्रा करू तेरे दरिद्र वनवासी मान ही आरंभ करू ये दरिद्र वनवासी मान कौन तोर यात्रा को आरंभ करू बुझीगला।
तो तापर कौन कहते ना टंकिल अनुर्वर उच्चावच भूमि नरनानिक सेदसिक्त शस्य क्षेत्र शालीधान्य आज आकाश को चाह झाड़ुवे ना कौन कहले ना टंकिल अनुर्वर से जो दरिद्र वनवासी माने से बण जंगल जो बास करुँच से मैंने कौन टंकिल अनुर्वर उच्चावच जेहेतु पहाड़िया जगार बसवास कर अनुर्वर माटी उर्वर था कि अनुर्वर था उच्चावच अर्थ खाल ढीप भूमि हो टंकिल पहाड़िया भूमि हो पछे से माने कौन करती नर नारी मैंने सेदसिक्त सेद अर्थ झाड़ सिक्त अर्थ ओदा से झाड़ रे ओदा हो कठिन परिश्रम करी से झाड़ बोही मध्य परिश्रम करती खेत मानक कठिन परिश्रम करी निज फसल करती तो सेई फसल जो शाली धान्य से शस्य क्षेत्र से शाली धान्य स्वर्णिम धान कौन हो आकाश को चाह झाऊली कहीं ना जलर अभाव पड़ी ना कृष्ण तो पानी आगुरी कहते जन्मभूमि जलर अभाव पड़ी जा टिके तो से ना ये कहते पुणी जे कौन मो जन्मभूमि जलर अभाव पड़ो देखू से जाकि वर्षा तु जो देखू से दरिद्र वनवासी मैंने टंकिल अनुर्वर उच्चा भूमि कौन सेदसिक्त झाड़ बुहा काम करी झाड़े उदा सरबर हो जो शस्य क्षेत्र में कर्मरत होते जो कर्मरत करी शाली धान्य स्वर्णिम धान को से कौन करेंगे अंकुरित करेंगे तो से धान तते चाह बसी आकाश को चाह झाऊली के वर्षा हम बोली कहीं वर्षार अभाव उत्कल हाहाकार पड़ी ना शस्य क्षेत्र से शाली धान्य से स्वर्णिम धान आज आकाश को झाऊे वर्षा तोते अपेक्षा कर रही थे तू जा टे से किए कहते ना प्राबंधिक वर्षा कहते है तापर कौन देला ना कहते खाली से नुहे रोग शଯ୍या सहित पुत्र कन्या को देखी पितामाता मन जपरी आतंक थरी उठे शाली क्षेत्र देखी वनवासी मान मन आज से थरी उठुव जेमिति गोटे रोगीणा संतान खटरे बा पलंगरे बा बिछणारे पड़िले जेभली पितामाता मन तांको देखिला परे संतानटा मोर बिछणारे पड़ी रोगरे कष्ट पाउची देखिला परे कौन हुए मन आतंक थरी उठे गोटे दुखित हो जाए दुखरे भांगी पड़े पितामाता मन संतान को देखीदेला परे तो ठीक से ही आज ये जलर अभाव जो फसल बा शस्य क्षेत्र आज जो शाली धान्य एभली भाव में अवस्था आज पड़ी आकाश को झाऊलुंट देखिकी दरिद्र वनवासी मान मन कौन आतंक थरी उठुव बुझेगा जमी पिता गोटे रोगीणा संतान को देखी पितामाता मन विव्रत हो पड़े दुखरे भांगी पड़े ठीक से भली ए शस्य क्षेत्र को देखिकी जलर अभाव शस्य क्षेत्र आज रोगीणा पड़ी देखिकी हे वर्षा जाई तू देखू आतंक थरी उठिव दरिद्र वनवासी मान मन बुझिपाल आउ कौन कहले निघंच वन मध्य एम बासभूमि तुक सहजरे खोजी पाइबनी कहते हे वर्षा तू सीना से जीवु बोली कहली कि निघंच वन मध्य से बसवास कर निघंच घोर बण जंगल मध्य से बसवास कर तू तांकर सीमा आसी कौटी बसवास कर स्थान को तू पाइबनी तेबे तते कौन किछि संदेश कही दउची किछि ठिकना दे दउची किछि संकेत दे दउची से तू जानि परिबु तांकर सीमा कोठी से माने कोठी बसवास करछन से बण जंगल मध्य रे तेबे कौन से संकेत देछंती ना कहछंती गोपालर गलगंट गोपालर पेणुसन एवं कुटीर उद्गत कुंडलीभूत धूम देखि जानिबु ग्रामर सीमा बोली सेठी कहछंती जो सेठी गोपालर गलगंटी गोपल अर्थ गाई पल गोपल अर्थ गाई पल गाई पलर गलगंटी अर्थ कौन गल अर्थ गला बा कंठ घंटी अर्थ घागुड़ी बा घंटी जो गाई मान बेकर देखि घंटी हागुड़ी बंधा ही थाए ना नाई जे आसिले कि कुआडे गले जे जना पड़ जाए कौन नाई मो गाईटी आसिला कि गाईटी आसुछि बुझीला तो गोपालर गलगंटी एवं गोपालर बेणुसन गाई चरिया गला बेले गोपाल कौन करती हाथ में गोटे बंशी लेके जाती बेणु बजे बजे जाती एवं बेणु बजे बजे आसती देखि श्रीकृष्ण को जिते से गाई चरिया जाते हाथ में बंशी नहीं जाते बंशी बजे बजे जाते बंशी बजे बजे घर को फेरी तो से गोपालर गलगंटी गाईर जो गलार से घंटी गोपालर से बेणुसन एवं कुटीर उद्गत कुंडलीभूत धूम कुटीर अर्थ आगकाल देखिए कुटीर मानक गोटे चिमिनी थाए
ଯେଉଁଥିରୁ ଘରେ କ'ଣ ନିଆଁ ଜଳିଆ ହୁଏ, ଗୋଟେ କଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାରେ, ବୁଝିଲା ତ? ତ ସେଇ ଯେଉଁ କୁଟୀରରୁ ଉଦ୍ଗତ କୁଣ୍ଡଳୀଭୂତ ଧୂମ, ସେ ଯେଉଁ ଧୂଆଁକୁ ଦେଖିକି ତୁ ଜାଣିବୁ କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ରାମର ସୀମା। ପଡ଼ିବ ଯେ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମର ସୀମା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ ନା, ଗୋପଲର ଗଳଗଣ୍ଟି, ଗୋପାଳର ବେଣୁସନ ଏବଂ କୁଟୀରରୁ କ'ଣ ଉଦ୍ଗତ କୁଣ୍ଡଳୀଭୂତ ଧୂମ ଦେଖି ଜାଣିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମର ସୀମା। ବୁଝିଲା? ଏବଂ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ଯଦି ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ହବ? ତେବେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ନରନାରୀଙ୍କ ପ୍ରବାହ ତୋ ଆଖିରେ ଖେଳିଯିବ ବା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ନରନାରୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବଟା, ନରନାରୀଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ବସବାସ ତୋର ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ ଯଦି ତୋର ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାକୁ, ହେଲା। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଅଗ୍ରସର ନବଯୁବକମାନେ ବେଣୁସନରେ ଅନୁକୃତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠରେ ଐକ୍ୟତାନରେ ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ବନଭୂମିକୁ ଭସାଇ ଏମାନେ ନିର୍ଝର ପରିଗତି କରି ଚାଲିଥିବେ। ଯଦି ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ ସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ନରନାରୀଙ୍କ ପ୍ରବାହ ଦେଖିବୁ, ତେବେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିବାର ଦେଖିବୁ ନା, ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା, ଅଗ୍ରସର ନବଯୁବକମାନେ, ଯେଉଁ ନବତରୁଣମାନେ, ନବଯୁବକମାନେ, ଅଗ୍ରସର ନବଯୁବକମାନେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକ୍ୟତାନରେ, କୋମଳ ଲଳନାର୍ଥ କୋମଳ, କୋମଳ କଣ୍ଠର ସେ ଐକ୍ୟତାନରେ, କୋମଳ କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ବେଣୁସ ବାଦନ କରିଥିବେ ସେ ବେଣୁସ୍ୱରର ଐକ୍ୟତାନ ସାରା ବନଭୂମିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିବ। ସାରା ବନଭୂମି ସେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର, ସେଇ ବଂଶୀର ବାଦନର, ସେଇ ବଂଶୀ ସ୍ୱରର ଐକ୍ୟତାନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କ'ଣ ବନଭୂମିକୁ ଭସାଇ ଦେଉଥିବେ। ଏବଂ ଭସାଇ ଦେଇ କାହା ପରି ଗତି କରି ଚାଲିଥିବେ? ନିର୍ଝର ପରି, ଝରଣା ପରି ଗତି କରି ଚାଲିଥିବେ। ଝରଣା କ'ଣ କେବେ ରୁହେ? ତା ବାଟେ ସେ ଗତି କରି ଚାଲେ, କାହାକୁ ସେ ମାନେନି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଏଇ ନବଯୁବକମାନେ, ଅଗ୍ରସର ନବଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କର କୋମଳ କଣ୍ଠରେ ବେଣୁକୁ ବାଦନ କରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ, ଉଚ୍ଚ ରୋଦନରେ ବନଭୂମିକୁ କମ୍ପାଇ ନିର୍ଝରଣୀ ପରି ଗତି କରି ଚାଲୁଥିବେ। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ନବଘନ ତୁ ଦେଖି ଜାଣିବୁ ଯେ ଏଇ ନାରୀମାନେ କୁଜିହଂସୀ ଠାରୁ ଗତି ଚୋରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନବଘନ ହେ ବର୍ଷା ତୁ ଦେଖି ଜାଣିବୁ, କ'ଣ ଦେଖି ଜାଣିବୁ? ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ, ଯେ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ କୁଜିହଂସୀ ଠାରୁ ଗତି ଚୋରି କରନ୍ତିନି। କୁଜିହଂସୀର କାମ କ'ଣ? କୁଜିହଂସୀର ତ କ'ଣ ନା, ଯିଏ ଅଣ୍ଟାକୁ ନଈ ନଈ ଚାଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ବୁଝିହେଲା? ପାଦ ଗଣି 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 ଚାଲୁଥାଏ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ସେଇ କୁଜିହଂସୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ କ'ଣ କୁଜିହଂସୀ ଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଣ୍ଟାକୁ ନଈ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲନ୍ତିନି, କୁଜିହଂସୀରେ ଗତି ଚୋରି କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲନ୍ତିନି, ସେମାନେ କର୍ମଠ ନୁହନ୍ତି, କର୍ମଚୋର ନୁହନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ମଦାଳସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା କୁସୁମ କୋମଳ ପଦରେ ଅଳତକ୍ତ ବୋଳନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜବାଧରରେ ରକ୍ତରାଗ ରଞ୍ଜନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ କୁଜିହଂସୀ ଠାରୁ ଗତି ଚୋରି କରନ୍ତିନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲନ୍ତିନି। ଏବଂ ମଦାଳସା, ମଦାଳସା ଅର୍ଥ ମଦର ନିଶା, ମଦର ଆଳସା, ସେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି, ପାଗଳ ହାତୀ ଭଳି ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତିନି। ଏବଂ କୁସୁମ କୋମଳ ପଦରେ, ଫୁଲ ଭଳି ସେ କୋମଳ, କୁସୁମ ଅର୍ଥ ଫୁଲ, କୋମଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନରମ, ସେ ଫୁଲ ଭଳି କୋମଳ ପଦରେ, ପାଦରେ ଅଳତକ୍ତ ବୋଳନ୍ତିନି, ଅଳତା ସେମାନେ ଲଗାନ୍ତିନି। ଏବଂ ଜବାଧରରେ ରକ୍ତରାଗ ରଞ୍ଜନ୍ତି ନାହିଁ। ଜବାଧର ଅର୍ଥ ଓଠ। ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତିନି ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ? ସେମାନେ ଜବାଧରରେ, ଓଠରେ ରକ୍ତରାଗ ରଞ୍ଜନ୍ତିନି, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ସେମାନେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ, ରକ୍ତରାଗ ରଞ୍ଜନ୍ତିନି, ରକ୍ତରାଗ ଲଗାନ୍ତି ନାହିଁ। ପଡ଼ିବ ଯଦି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଯେ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ନା, କୁଜିହଂସୀ ଠାରୁ ଗତି ଚୋରି କରନ୍ତିନି, ମଦାଳସା ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତିନି, କୁସୁମ କୋମଳ ପଦରେ ଅଳତକ୍ତ ବୋଳନ୍ତିନି, ଜବାଧରରେ ରକ୍ତରାଗ ରଞ୍ଜନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତେବେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ହଁ, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସୁବଳିତ ତନୁଲତାର ପୁଷ୍ପଭରା ଗଭାର ଶୋଭା ଧାରଣ କରି ଏମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁର କର୍କଶ ଉରଗ କୁଟିଳ ଗିରିପଥକୁ ହାସ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଖର କରି ନିର୍ଝର ପରିଗତି କରି ଚାଲନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସୁବଳିତ, ଏମାନେ କର୍ମବୀର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏମାନେ କର୍ମ କରିବା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତି, ସବଳ ରୁହନ୍ତି, ସୁବଳିତ ରୁହନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ତନୁଲତାରେ
ତାଙ୍କର ଦେହରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ବନପୁଷ୍ପ ପରା ଗଭାର ଖୋସା ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କର ସେଇ ଶରୀରରେ ତାଙ୍କର ସେ କେଶରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗଭାର ଖୋସା ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲର ସେ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବମୟ ଫୁଲ ଲଗାନ୍ତି, ଅପୂର୍ବମୟ ସେ ଖୋସାକୁ ଧାରଣ କରି ଶୋଭା ଧାରଣ କରି ଶୋଭାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ଏମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁର କର୍କଶ ଉରଗ କୁଟିଳଗିରି ପଥକୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା, ସେ ପାହାଡ଼ିଆର ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ହାସ୍ୟ ଖୁସିରେ ହସରେ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଖର କରିଦିଅନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରସାର କରିଦିଅନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତକୁ ଖେଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ନିର୍ଝରିଣୀ ପରି ଗତି କରି ଚାଲନ୍ତି। ଏବଂ ସେମାନେ କିଭଳି ଚାଲନ୍ତି ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ କିଭଳି ଚାଲନ୍ତି, ନିର୍ଝରିଣୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ହେଲା। ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନେ କାହାଠାରୁ କ'ଣ କରନ୍ତିନି, ଗତି ଚୋରି କରନ୍ତିନି, ନା କୁଜି ହଂସଠାରୁ ଗତି ଚୋରି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା। ତାପରେ କହିଲେ ବାରିବାହ ଏ ସମସ୍ତର ବାନ୍ଧବୀ। ବାରିବାହ ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ତୋର କ'ଣ, ବାନ୍ଧବୀ, ତୋର ବନ୍ଧୁ। କାହିଁ ଜାଣିଛୁ? କାହିଁକି ନା ତୋର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନରେ, ତୋର ଯେଉଁ ସେ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନ, ତୋର ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସେ ପ୍ରକମ୍ପ ନାଦରେ ସମସ୍ତେ ଡରିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତିନି, ଭୀତା ହୋଇ ଏମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ପଳାନ୍ତି ନାହିଁ। ଭୀତା ହୋଇ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଭୟଭୀତ କରି ଏମାନେ ତ ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନରେ ଭୟଭୀତ କରନ୍ତିନି, କି ଭୟଭୀତ କରି ଏମାନେ କ'ଣ ଆଲିଙ୍ଗନ ପାଇଁ, କୋଳାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଏମାନେ ତୋର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନରେ ଭୟଭୀତ କରି କେଉଁ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଯାଇ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତିନି। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟରେ ବନସ୍ପତି ପରି ରହି ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କର୍ମରତ ରହନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ସଦାସର୍ବଦା କର୍ମରତ ରହନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ, ଯେଭଳି ଅବିରତ ବୃଷ୍ଟିପାତରେ, ଯେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ପାଗ ମୌସମ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ, ଯେ ଯେତେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଖରା ବର୍ଷା ଖାଏ କିଏ, ନା ଗଛ। ଗଛ ବନସ୍ପତି ଅର୍ଥ ଏଠିକୁ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ଯେଉଁ ଗଛ ଯେମିତି ଖରା ବର୍ଷା ଖାଇ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଥାଏ ତା ଜାଗାରେ, ତା କାମରେ ସେମିତି ଲାଗି ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏଇ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନେ ଭୟଭୀତ କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନା ସେଇ ବୃକ୍ଷ ପରି ଖରା ବର୍ଷାରେ ଖଟି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମରତ ରୁହନ୍ତି। ସବୁକିଛି ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ସହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାମରେ ସେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି, କର୍ମରତ ରୁହନ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବୁଝିହେଲା। ବୁଝିହେଲା। ତ ସେଇଦିନ କହିଲେ ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ବାନ୍ଧବୀ। ବାରିବାହ ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ବାନ୍ଧବୀ। ତ ସେଇଥିବେ ନା, ଏଣୁ ତୁ ଅତି ପରିଚିତ ପରି ଏମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବୁ, ନଚେତ ତୋତେ ଅପରିଚିତ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟରେ ଏମାନେ ବନଭୂମିକୁ କମ୍ପାଇ ଦେବେ। ତେଣୁକରି କ'ଣ କରିବୁ, ଏମାନେ ଯେହେତୁ ତୋର ବାନ୍ଧବୀ, ଏମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ପରିଚିତ ବୋଲି ଭାବିକି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ତୁ ଯିବୁ, ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବୁ, ପରିଚିତ ବୋଲି ଭାବିବୁ। ଯଦି ତୁ ଅପରିଚିତ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ନା, ଯଦି ସେ ତୋତେ ଅପରିଚିତ ବୋଲି ଜାଣିବେ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟରେ ତୋତେ ଥଟ୍ଟା କରି, ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହସ ହସି ଏ ବନଭୂମିକୁ କ'ଣ କମ୍ପାଇ ଦେବେ। ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଏଇଠି କହିଲେ ଜଳଦ ତୁ କ'ଣ ଜାଣୁନାହୁଁ ଯେ ଏଇ ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ ତୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଠି ଲେଖକ କହିଲେ, ଜଳଦ ହେ ବର୍ଷା, ତୁ କ'ଣ ଜାଣୁନାହୁଁ, ଦରିଦ୍ର ଏ ଯେଉଁ ଗରିବ ବନବାସୀ ମାନେ ତୋ ଛଡ଼ା, ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନେ ଆଉ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଆଉ କାହାର ସାହାଯ୍ୟକୁ ଆଶା କରନ୍ତିନି, ଖାଲି ତୋର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା କରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ଭରପୁର ହୋଇ ଉଠିବ, ସେମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ତୋର ଟିକେ କ'ଣ ଆଶା କରନ୍ତି, ତୋର ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋଡ଼ନ୍ତି। କାରଣ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନେ ଆଉ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଉ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଲୋଡ଼ନ୍ତି, ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା। କିମ୍ବା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆଉ କାହାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ, କି ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଦାର୍ଜିତ ଧନରେ ଉଦର ପୋଷଣ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିର୍ମଳ ମନ ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ସେଠି ଲେଖକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାକୁ, କହନ୍ତି ହେ ବର୍ଷା, ସେଦାର୍ଜିତ ଧନରେ ଉଦର ପୋଷଣ, ସେଦ ଅର୍ଜିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଝାଳ ବୁହା ସେ ଧନରେ, ସେଦରେ ଅର୍ଜିତ ଯେଉଁ ଉଦର ପୋଷଣ, ପେଟ, ଉଦର ଅର୍ଥ ପେଟ ହେଲା, ନିଜର ଅର୍ଥରେ ନିଜେ ଝାଳ ବୁହା ଧନରେ ଉଦରକୁ ପେଟକୁ ପୋଷିବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନିର୍ମଳ ମନ ମାନବ ଜୀବନର କ'ଣ ପରମ କାମ୍ୟ ନୁହେଁ? କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନେ ନିଜେ କର୍ମ କରି, ନିଜେ ସୁନ୍ଦର ମନ, ତାଙ୍କର ନିର୍ମଳ ମନ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖି ତ କ'ଣ କର୍ମ କରନ୍ତି, ବର୍ଷାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି,
ସେଇଥିରେ ବର୍ଷାକୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛି ହେ ବର୍ଷା, ସେଦାରଜିତ ଧନରେ ଉଦର ପୋଷଣ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ମଳ ମନ କ'ଣ ମାନବ ଜୀବନ ପରମ କାମ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ଯଦି ଜଗତରୁ କେବେ ତସ୍କରତା ଲୋପ ପାଏ, ଯଦି ଜଗତରୁ ତସ୍କରତା କେବେ ଲୋପ ପାଏ, ଅର୍ଥ ଚୋରି ଡକାୟତି ଖଣ୍ଟ ଏସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟମାନର କାମ ଯଦି କେବେ ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ମାନବିକତା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦିନେ ଆସିବ। ମାନବିକତା ଗୋଟେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ, ଏ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି, ଏଇ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିନେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଲେ ଯେ ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି? ଯେ ସେଦାରଜିତ ଧନରେ ଉଦର ପୋଷଣ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିର୍ମଳ ମନ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ସଭ୍ୟ ସମାଜ କାହା ନିକଟକୁ ମାନବିକତା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିବ? ନା ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନବିକତା ଶିଖିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିବ? ନା ସଭ୍ୟ ଜଗତ। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ତେଣୁ ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ଅବିରତ ବାରିପାତରେ ବନଭୂମିକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେବୁ। ତ ସେଇଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନେ ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ, ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନୀ, ତ ଏମାନେ କାହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତିନି, ବରଂ ନିଜେ କଷ୍ଟ କରି ନିଜେ ସେଦାରଜିତ ଧନରେ ଉଦର ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ନିଜେ କ'ଣ ନିର୍ମଳ ମନ ରଖନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ ରଖନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖନ୍ତି। ଏମାନେ ଭୟ କରନ୍ତିନି, ନିଜେ କର୍ମ କରି ନିଜେ ଖାଆନ୍ତି। ତ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବୁନି, ଏଇ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବୁନି। ତେଣୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ନା ଅବିରତ ବାରିପାତରେ ତାଙ୍କ ବନଭୂମିକୁ ଟିକେ ଶ୍ୟାମଳ ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେବୁ। ତୁ ଅବିରତ ବାରିପାତ ଟିକେ ସେଇଠି ତୋର ବର୍ଷାର ରେଣୁ ଟିକେ ଢାଳିଦେବୁ ଏବଂ ତୋର ସଜୀବ ଶ୍ୟାମଳରେ ଭରିଦେବୁ ଟିକେ ସେଇ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀମାନଙ୍କର ସେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ସେଇ ବନକୁ ଟିକେ ଶସ୍ୟ ସଜୀବ କରିଦେବୁ, ଶ୍ୟାମଳ କରିଦେବୁ, ଉଜ୍ଜଳ କରିଦେବୁ। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? ନା କହିଲେ ତୋର କୃପାରେ ଶାଳୀକ୍ଷେତ୍ର ନବନୀଳ ଖେଳି ବୁଲିବ, ନିର୍ଝରିଣୀ ଗିରିଧରୀରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବତ୍ସତରୀ ପରି ନାଚି ଉଠିବ। ଏବଂ ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ସେଠି ଢାଳି ଦେବୁ ବୋଲି, ତୋର ଅବିରତ ବାରିପାତ ଟିକେ କରିଦେବୁ, ତ ବର୍ଷାର ରେଣୁ ଟିକେ ଢାଳି ଦେବୁ ବୋଲି। ଏବଂ ରେଣୁ ଢାଳି କ'ଣ କରିବୁ? ନା ସଜୀବ ଶ୍ୟାମଳ ଉଜ୍ଜଳ ଟିକେ କରିଦେବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ନା ନାଇଁ? ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, କହିଛନ୍ତି ହେ ବର୍ଷା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋର କୃପାରେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ନା ବର୍ଷା ତୋର କୃପାରେ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା ଖେଳି ବୁଲିବ। ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥ ସେ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବନୀଳିମା, ଗୋଟେ ନୂତନ ରଙ୍ଗର ନୀଳିମା, ଗୋଟେ ଖୁସି ଖେଳି ବୁଲିବ, ଗୋଟେ ପୁଣି ସବୁଜରେ ପୁଣି ଭରି ଉଠିବ। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ନିର୍ଝରିଣୀ ଝରଣା କ'ଣ ହେବ? ଗିରିଧରୀରେ, ଗିରି ଅର୍ଥ ପାହାଡ଼, ଦରି ଅର୍ଥ କନ୍ଦି ବା ପାହାଡ଼ର ସେଇ ଯେଉଁ କନ୍ଦିରେ ବା ପାହାଡ଼ରେ ନିର୍ଝରିଣୀ କ'ଣ ହେବ? କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବତ୍ସତରୀ ପରି। ବତ୍ସତରୀ ଅଛ କ'ଣ? ବାଛୁରୀ। କ୍ରୀଡ଼ାରତ ଅର୍ଥ ଖେଳୁଥିବା ଅଛି ଛୋଟ ବାଛୁରୀ ପରି ନିର୍ଝରିଣୀ କ'ଣ ହେବ? ନାଚି ଉଠିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ତୁ ବର୍ଷା, ତୁ ଯଦି କୃପା କରିବୁ ସେଇ ଟିକେ ତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ରେଣୁକୁ ଟିକେ ଢାଳି ଦେବୁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? ନା ଭଞ୍ଜ ନୃପ ପାଳିତ କଳାପି କେକାରରେ ବନଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଭଞ୍ଜ ନୃପ ପାଳିତ, ଭଞ୍ଜ ନୃପ ଅର୍ଥ ରାଜା। କେଉଁ ରାଜା? ନା ଭଞ୍ଜ ନୃପ, ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ଯେଉଁ ରାଜା ପାଳିଥିବା କଳାପି କେକାର, କଳାପି ଅର୍ଥ ମୟୂର, କେକାର ଅର୍ଥ ତା ରାବ ସ୍ୱର। ତ ସେଇ ଭଞ୍ଜ ନୃପ ପାଳିତ ଅର୍ଥ ସେଇ ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ରାଜା ଯେଉଁ ମୟୂରକୁ ପାଳିଥିଲେ, ତ ସେଇ ମୟୂରର ଯେଉଁ କେକାରରେ, ସେ ରାବରେ କ'ଣ ହେବ? ବର୍ଣ୍ଣଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇ ତୁ ଟିକେ ଯଦି କୃପା କରିବୁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି। ନା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ପରିମଳରେ ବନଭୂମି ଆମୋଦିତ ହେବ, କଦମ୍ବ ପୁଲକରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଓ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ନିଜ ତରୁଣ ତନକୁ ଦେଖି ନବତରଣୀ ପରି ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବର୍ଷା କରିବୁ, ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ରେଣୁକୁ ଢାଳିବୁ, ଦେଖିବୁ କେତେ କେତେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, କେତେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବନ୍ୟଜ୍ୟୋତିର ପରିମଳରେ। ସେଇ କ'ଣ? ବନ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଅର୍ଥ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ। ତ ସେଇ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲର ପରିମଳ ବାସ୍ନାରେ ବନଭୂମି ଆମୋଦିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ମାନେ ବନଭୂମି କ'ଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଖୁସି ହେଇଯିବ, ଖୁସିର ଲହରୀ ଗୋଟେ ଖେଳିଯିବ। ଏବଂ କଦମ୍ବ ଫୁଲ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଦେଖିବ କଦମ୍ବ ଫୁଲଟି କଣ୍ଟା ଆସିଯାଏ, ତ କଦମ୍ବ ଫୁଲ କ'ଣ? ଆନନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ କ'ଣ? ନିଜ ତରୁଣ ତନକୁ ଦେଖି, ନିଜେ ଯୁବକତ୍ୱ ସେ ତନୁକୁ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ନିଜେ ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଲଜ୍ଜାବତୀ ହୋଇପଡ଼ିବ। ବୁଝିହେଲା?
ତ ସେଇଦିନ କହିଲେ ଯେ ତୋର ଅନୁଗ୍ରହ ଏତେ ବିଭବ ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ? ଯେ ତୋର ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ତୋର ଯେଉଁ କୃପା ଏତେ ବିଭବ ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ? କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନା ଲେଖକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ନା ବର୍ଷାକୁ। ତୋର ଯେଉଁ ବିଭବ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଏତେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ? ପଡ଼ିବ ଯେ ବର୍ଷାର ସେ ଆନନ୍ଦକର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ନହେଲେ ଯଦି ପଡ଼ିବ ବର୍ଷାର କୃପାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇ ଉଠେ, କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତ ଲେଖିବ କ'ଣ? ନା ବର୍ଷାର କୃପାରେ ବା ବାରିବାହାର କୃପାରେ ବନଭୂମିରେ କ'ଣ ଉଜ୍ଜଳ ସଜୀବ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ଶାଳୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବ ନୀଳିମା ଖେଳି ବୁଲିବ। ନିର୍ଝରିଣୀ ଗିରିଧରୀରେ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ବତ୍ସଦେବ ନାଚି ଉଠିବ। ଭଞ୍ଜନ ରୂପ ପାଳିତ କଳାପିକାରରେ ବନଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ବନ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ପରିମଳରେ ସେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲର ବାସ୍ନାରେ ବନଭୂମି ଆମୋଦିତ ହୋଇ ଉଠିବ। କଦମ୍ବ ଫୁଲରେ କଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ ନିଜ ତରୁଣ ତନକୁ ଯୁବକ ତନକୁ ଦେଖି କ'ଣ ଲଜ୍ଜାରୁଣ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯଦି ତୋର କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ ତେବେ ତୁ ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବା ମାଲ୍ୟଗିରି ପର୍ବତରେ ଅବସର ନେବୁ। ଯେହେତୁ ଲେଖକ ପୁଷ୍ପପୁରରୁ ବା ପାଟନାରୁ କ'ଣ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ବର୍ଷାକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଖକୁ ଟିକେ ଯା ବୋଲି, ସେଇଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମୋର ଭ୍ରମଣ କରିବୁ, ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ, ତେବେ ତୋତେ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ। କ୍ଳାନ୍ତି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ତୋତେ ହାଲିଆ ହୋଇଯାଉ, ତୁ ଯଦି ବେଶୀ ବୁଲିବା ଯୋଗୁଁ ଥକି ଯାଉ ଟିକେ, ତେବେ ତୁ ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରି ପର୍ବତରେ କ'ଣ କରିବୁ? ଅବସର ଟିକେ ନେବୁ। ସେଇଠି ଟିକେ ତ ଥକା ମେଣ୍ଟେଇବୁ ହେଲା, ସେଇଠି ଟିକେ କ'ଣ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ। ବୁଝିହେଲା? ପଡ଼ିବ ଯଦି ବର୍ଷାକୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ, ଯଦି ବାରିଦକୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଲାଗେ ବା ଥକା ଲାଗେ, ହାଲିଆ ଲାଗେ, ତ ସେ କେଉଁଠି ଥକା ମେଣ୍ଟାଇବ ବା ଅବସର ନେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମେଘାସନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରି ପର୍ବତରେ। ବୁଝିହେଲା? ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲି? ନା ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ଏଇ ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଶୁଣି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଜି ଯାଏ କେହି କଳି ନାହିଁ। ଏବଂ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ଜଗତ କେବେ ଶୁଣିନି। ଏ ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ନାହିଁ। ପଡ଼ିବ ସଭ୍ୟ ଜଗତ କ'ଣ ଶୁଣି ନାହିଁ? ନା ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଶୁଣି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ନଚେତ ପଡ଼ିବ ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ କିଏ ଶୁଣିନି? ନା ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଶୁଣି ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ତ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ନା କିମ୍ବା ଏହାର ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଆଜି ଯାଏ କେହି କଳି ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଏହାର ଅସରନ୍ତି ଅଶେଷ ଅମାପ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ, ଏ ପ୍ରକୃତିର ଏ ଗିରିଶଙ୍କୁଳର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଜି ଯାଏ କେହି କଳ୍ପନା କରି ନାହାନ୍ତି। କଳି ନାହିଁ ଅର୍ଥ କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ବାରିରାଶିର ଅଗଣିତ ତରଙ୍ଗ ପରି ଅନାଦି ଯୁଗର ଏହାର ଉଦାର ସଙ୍ଗୀତ ଏହାରି ପକ୍ଷରେ ହିଁ ମିଶି ଆସୁଛି। ନା ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ବାରିରାଶି, ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଅର୍ଥ ଗର୍ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗି ହେଲା, କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅର୍ଥ ରାଗ। ତ ସେଇ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ବାରିରାଶିର ଯେ ଅଗଣିତ ତରଙ୍ଗ, ସେ ଅଗଣିତ ଢେଉ, ସେ ଅଗଣିତ ତରଙ୍ଗର ପରି ଅନାଦି ଯୁଗର କେଉଁ ଯୁଗର ସେ ଉଦାର ସଙ୍ଗୀତ, ସେ ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ, ସେ ଦୁଃଖଭରା ସଙ୍ଗୀତ ଏହାରି ପକ୍ଷରେ ମିଶି ଆସୁଛି। ଏହାର ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମିଶି ଆସୁଛି। ନା ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନ ଅନାମୟ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଏ ଓ ବିଷାଦ ପଙ୍କରୁ ଉଠି ଜୀବନ କମଳ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଏବଂ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ମହାବନରେ ଯଦି ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା, ସେଇ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ବାରିରାଶିର ଅଗଣିତ ତରଙ୍ଗ ପରି ଯେଉଁ ଅନାଦି ଯୁଗରୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ତାର ଉଦାର ସଙ୍ଗୀତ, ଦୁଃଖଭରା କାହାଣୀ ଯେଉଁ ଏଇଠି ମିଶି ଆସିଛି, ତ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତ ଯଦି ଆମେ ଶୁଣିବା, ସେଇ ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ଯଦି ଶୁଣିବା, ତେ ମନ କ'ଣ ହେବ? ନା ଅନାମମୟ ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯେଉଁ ଧାମର ନାମ ନାହିଁ, ଅନାମ, ଯେଉଁ ଧାମର ନାମ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ଅନାମୟ ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲିଯାଏ? ନା ଅନାମମୟ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ବିଷାଦ ପଙ୍କରୁ ଉଠି ଜୀବନ କମଳ ବିକଶିତ ହୁଏ। ବିଷାଦ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ, କଷଣ। ସେ ବିଷାଦ ପଙ୍କରୁ ଅର୍ଥ ବିଷାଦ ରୂପକ କାଳିମାରୁ, ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳରୁ, କ୍ଲେଶରୁ ଉଠି
କ'ଣ ହେବ ଜୀବନ କମଳ। ଏ ଜୀବନ ରୂପକ କମଳ ଅର୍ଥ ପଦ୍ମ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠିବ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିବ ଏ ମନ ହେଲା, ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯିବ ଏ ମନ। ତ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଖଣ୍ଡାଧାର ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ମହାବନରେ ଭ୍ରମୁ ଭ୍ରମୁ ଏହାର ଅସରନ୍ତି ବିଭବ ଦେଖି ତୁ ଚକିତ ହୋଇଯିବୁ। ତ ଲେଖକ ବର୍ଷାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ଏ ଯେଉଁ ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଖଣ୍ଡାଧାର ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତରେ, ଖଣ୍ଡାଧାର ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଝରଣା, ପ୍ରପାତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଝରଣା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ଖଣ୍ଡାଧାର ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରପାତରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ଅର୍ଥ ଖେଳିକି ତୁ ମହାବନରେ ଭ୍ରମୁ ଭ୍ରମୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଅସରନ୍ତି ବିଭବ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଯିବୁ। ସେ ଗିରିଶଙ୍କୁଳ ମହାବନରେ ଅସରନ୍ତି ବିଭବ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ତୁ କ'ଣ ଚକିତ ହୋଇଯିବୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବୁ। ତ ପଡ଼ିବ ଲେଖକ ବର୍ଷାକୁ କେଉଁଠି କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ନା ଖଣ୍ଡାଧାର ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତରେ। ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ନା ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। କହିଲେ ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପ୍ରକୃତି ମା, ଏଇ ଦୁଃଖିତ ଜନନୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭୟରେ, ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ଲୁଣ୍ଠିତ କରି ଖାଲି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭୟରେ କ'ଣ କରିଛି, ଏଇ ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ, ଏଇ ପ୍ରକୃତି ମା ତାର ଏଇ ଅସରନ୍ତି ବିଭବ, ଏ ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ତା ପାଖରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି, ତା ପାଖରେ ସାଇତି କରି ରଖି ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ କହିଛି ନେ ଘନ ତୁ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେବୁ ଯେ ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ ଓ ରତ୍ନସ୍ତୂପରେ ବସି ଉପବାସୀ ହୋଇଛି। ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଘନ ହେ ବର୍ଷା, ହେ ବାରିବାହ, ତୁ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେବୁ, ତୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବୁ। ସ୍ତମ୍ଭିତ ଅର୍ଥ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବୁ। ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବୁ, କ'ଣ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବୁ, ନା ଏଇ ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି, ଭାଗୀରଥୀ ତୀର ଅର୍ଥ କୂଳରେ ବସି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପିପାସୀ, କ'ଣ ଶୋଷିଲା, ଶୋଷ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ, ଶୋଷିଲା ମାନେ ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭାଗୀରଥୀ ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ନଦୀର ତୀରରେ ବସିଛନ୍ତି, ତଥାପି ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ପିପାସୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ରତ୍ନସ୍ତୂପରେ ବସି କ'ଣ ଉପବାସୀ, ରତ୍ନର ସ୍ତୂପରେ, ରତ୍ନର ଗାଦିରେ ବସିକି ସେମାନେ କ'ଣ ଉପବାସୀ, ଭୋକିଲା ରହନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ମାନେ ପାଣି ଥାଇ ମଧ୍ୟ, ଭାଗୀରଥୀ ଭଳି ନଦୀ ପାଖରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ, କୂଳରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଭାଗୀରଥୀ କୂଳରେ ବସି ସେମାନେ କ'ଣ ପିପାସୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଶୋଷିଲା ହେଉଛନ୍ତି। ରତ୍ନସ୍ତୂପ, ରତ୍ନର ଗାଦିରେ ବସି, ରତ୍ନର ଭଣ୍ଡାର ତାଙ୍କ ପାଖେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉପବାସୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ, ନା ଉତ୍କଳବାସୀ ମାନେ। ପଡ଼ିବ ଉତ୍କଳବାସୀ ମାନେ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ନା ପିପାସୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ରତ୍ନସ୍ତୂପରେ ବସି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି, ନା ଉପବାସୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହେଲା, ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଭଲସେ ଦେଖିବ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି କେଉଁଠି। ହେଲା, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ନା, କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ ଜଣାଅ। ହେଲା, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ତ ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାକୁ ପଢ଼ିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।